समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ, हम सब समान हैं यहाँ। जय श्री कृष्ण वाला विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। फरी पाछा आपणे भागीदारी परिना वार्षिक हिसाबो चेप्टरनी अंदर हवालाओ पर छीए। फरी पाछुं याद करावी दऊं, खूब ज अगत्यनुं मोस्ट आईएमपी आपणा बोर्ड धोरण 12 बोर्ड माटेनुं अगत्यनुं चेप्टर, बरोबर। हवालाओ आपणे पाका करवा पड़शे, याद राखवा पड़शे, पण हवालाओ पाका करता पहेला जे कंई पण खाताओ आपणे जोई गया छीए, वेपार खातुं छे, नफा नुकसान खातुं छे, नफा नुकसान फाळवणी खातुं, भागीदारीनुं मूડીनुं खातुं, चालू खाता अने पाकું સરવૈયું, एनी अंदर आवती बाकीओ पण खूब अगत्यनी छे। केम के बाकीओ याद हशे तो तरत ज जे हवालाओ आपणे असर आपवानी छे, कया खाते असर आपवानी छे, कई बाजू असर आपवानी छे, उधार के जमा, ए तरत ज आपणने खबर पड़ी जशे। तो मित्रों, पाकी नोट बनावी पड़शे, फेरबुक बनावी पड़शे, लखवू पड़शे। मैं तमने कीधुं एम वारंवार लखवू पड़शे, याद राखवू पड़शे, तो ज याद रहेशे, बाकी याद रहेशे नहीं। चलो मित्रों, बीजी बात, हवालाओ आपणे जोता था। हवालाओ कोने कहेवाय? खबर छे के जे कंई पण व्यवहारो जे छे, एवा आर्थिक व्यवहारो अथवा एवा हिसाबी व्यवहारो के जेनी नोंध करवानी बाकी रही गई है, जेने नोंधवाना बाकी रही गया है, तो खोटी रीते नोंधायेला छे, बराबर। तो ए बधानी अंदर आपणे जे फेरफारो करवा पड़े जरूरी, एने शुं कहेवाय छे भाई? तो के हवालाओ कहेवामां आवे छे। हवालाओनी अंदर आपणे 9 हवालाओ जे छे कम्प्लीट रीते जोई गया था, बराबर छे। आ 9 हवालाओ, बराबर, आपणे हवे आजे एक्जाम्पल साथे समझवाना छे। घणा बधा विद्यार्थी मित्रों ने प्रश्न थाय छे के बराबर के भाई एमनेम हवालाओ जे छे आपणे जोईए छे तो सर समजाता नथी। घणा बधा विद्यार्थी मित्रोनी कॉमेंटो आवी, बराबर छे। तो आजे आपणे ए दरेके दरेक 9 हवालाओ पाछा एक्जाम्पल साथे समझीए अने तमने खबर पड़े के भाई एनी आपणे हिसाबी असर उधार जमा कई रीते नाखी शकशुं अथवा उधार जमा असर केवी आपी शकाय। तो एमां सौ प्रथम पहलो हवालो आपणे जोई गया था, तमने याद ज हशे के भाई आखर स्टॉक नो हवालो, आखर माल नो स्टॉक, काचो माल, अर्ध तैयार माल अथवा तो तैयार थयेलो माल, आ बधाने शुं कहेवाय भाई? तो के आखर स्टॉक कहेवाय। आखर स्टॉक ने मित्रों हवालानो आखर स्टॉक जेवुं आपणे हवाला स्वरूपे आपेલું હોય નીચે જ્યારે પેપરમાં અથવા તો દાખલામાં, तो तरत ज आपणा मगजमां लाइट थवुं जोईए, स्पार्किंग थवुं जोईए के भाई आखर स्टॉक क्यां भणी गया? तो के हाँ साहेब, वेपार खातामां आवी गयुं, आपणे जमा बाजू आपणे लखता था, बराबर ने। वेचाण, पंगार मालनुं वेचाण, आखर स्टॉक, आपने तरत याद आववुं जोईए, तो खबर पड़े कि भाई वेपार खातामां असर छे। बीजी असर तो के भाई पाका सरवैयामां मिलकत लेणा बाजू, कारण के आपणुं शुं छे भाई? तो के प्रकारनी मिलकत छे, आपणो स्टॉक ए आपणी मिलकत कहेवाय। तो आखर स्टॉक हवाला नोंध पण आपणने खबर छे, आखर माल स्टॉक खाते उधार, ते वेपार खाते जमा, तो आपणने असर खबर छे। चालो, तो एज आखर स्टॉक नो आज आपणे एक्जाम्पल साथे एने समझीए। राजनना काचा सरवैया बहार तारीख 31/3/2015 ना रोज ₹8000 नो आखर स्टॉक दर्शावेल छे। કેટલાનો આખર સ્ટોક છે મિત્રો? 8000 નો। હિસાબો તારીખ 31/3/2015 ના રોજ બંધ થાય છે। હવાલા નોંધ પસાર કરો અને વાર્ષિક હિસાબોમાં તેની અસર દર્શાવો। ચાલો, હવે હવાલા નોંધ આપણને ક્યાંય પેપરમાં આવવાની નથી, પરંતુ આપણે હવાલાઓને યાદ રાખવા માટે અથવા તો હવાલાની અસર ઉધાર કે જમા કયા ખાતામાં થાય એને યાદ રાખવા માટે આપણે હવાલા નોંધને યાદ રાખેલી હતી, બરાબર છે। તો સામાન્ય આખર માલનો સ્ટોક જે છે એની હવાલા નોંધ શું થાય ભાઈ?
હવાલા નોંધ. આપણે જોઈ ગયા છે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કે ભાઈ આખર સ્ટોક ખાતે ઉધાર તે વેપાર ખાતે જમા. ચાલો હવે તો એની હિસાબી અસર શું આવશે? બરોબર છે, હવાલો જે છે એ હવાલાની હિસાબી અસર. તો ભાઈ બે હિસાબી અસરો થાય. આપણે ખબર છે કે હવાલાની બે અસરો હોય, ઉધાર અને જમા. બરાબર છે, જેટલી રકમથી આપણે ઉધાર અસર આપશું એટલી જ રકમથી કેવી અસર આપવાની ભાઈ? તો કે જમા અસર આપવાની. બરાબર છે, પહેલી અસર શું થશે ભાઈ? તો કે વેપાર ખાતામાં જમા બાજુ. અને બીજી અસર શું આવશે ભાઈ? તો કે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. ચાલો, પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. મેં તમને કીધું એમ કે ભાઈ રાજન નામનો વ્યક્તિ જે છે 31/3/2015 ના રોજ એના હિસાબો બંધ થાય છે અને આખર માલનો સ્ટોક કેટલાનો છે ભાઈ? તો કે 8,000 રૂપિયાનો છે. એની આપણે હવે આ હવાલો છે એ હવાલાની આપણે શું આપવાની છે ભાઈ? તો કે હિસાબી અસર આપવાની છે. તો જો મિત્રો, આપણે હવાલા નોંધ કરેલી છે, 8,000 ઉધારને જમા લખશું આપણે. બરાબર છે, પણ હવાલા નોંધ આપણને ક્યાંય પૂછાતી નથી, માત્ર યાદ રાખવાની છે એટલે અહીંયા હું રકમ લખતો નથી. હવે એની અસર શું થાય ભાઈ? તો કે એની અસર શું થશે ભાઈ? તો કે બે અસર થશે. એક તો કે ભાઈ વેપાર ખાતામાં જમા બાજુ, અને બીજી અસર ભાઈ તો કે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. આ હવાલા નોંધને આધારે ઉધાર અને જમા આ અસર જે છે એ કેવી અસર છે ભાઈ? તો કે જમા અસર. અને આ અસર કેવી છે ભાઈ? તો કે ઉધાર અસર. આ બંને અસર, જમા અસર અને ઉધાર અસર. ચાલો, હવે આ 8,000 રૂપિયાને આપણે વેપાર ખાતામાં પણ અસર આપવાની છે અને પાકા સરવૈયામાં પણ અસર આપવાની છે મિત્રો. બરાબર, તો આપણે લખશું. શું લખશું ભાઈ? તો કે વેપાર ખાતું બનાવશું અને પાકું સરવૈયું બનાવશું. તો બંને આપણે બનાવીએ. રાજનનું તારીખ 31/3/2015 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું વેપાર ખાતું જમા ઉધાર. ચાલો, બંને બાજુઓ જમા અને ઉધાર. વિગત રકમ રૂપિયા, વિગત અને રકમ રૂપિયા. ચાલો જોઈએ, વેપાર ખાતું બની ગયું છે. પાકું સરવૈયું બનાવશું. રાજનનું તારીખ 31/3/15 ના રોજ નું પાકું સરવૈયું. ચાલો, આપણે યાદ છે અને ખબર પણ છે કે ભાઈ પાકા સરવૈયામાં ઉધાર ને જમા એવું લખવામાં આવતું નથી. ઉધાર જમા હોય છે ભાઈ, પરંતુ લખતા નથી. બરાબર છે આપણે, કારણ કે આ શું છે ભાઈ? તો કે પાકું સરવૈયું એ પત્રક છે, જેથી કરીને એમાં એવું લખવામાં આવતું નથી. ચાલો, તો શું કહેવાય ભાઈ? તો કે એક બાજુને શું કહેવાય? ડાબી બાજુ, એટલે કે મૂડી દેવા. મારી આ બાજુ એટલે ડાબી બાજુ. બરાબર છે, અને જમણી બાજુ શું કહેવાય? તો કે મિલકત લેણા બાજુ અને રકમ રૂપિયા. ચાલો, આટલું કમ્પ્લીટ. હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ બંનેની અંદર આપણે શું આપવાની છે ભાઈ? તો કે અસર આપવાની છે. ચાલો, તો વેપાર ખાતાની અંદર ક્યાં આપવાની છે અસર ભાઈ? તો કે જમા બાજુ અસર આપવાની છે. અને બીજી ક્યાં અસર આપવાની છે ભાઈ? તો કે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. એટલે એ અસર કેવી થશે ભાઈ? તો કે ઉધાર અસર. અને એક અસર કેવી થશે? તો કે જમા અસર. કેટલા રૂપિયા ભાઈ? મેં હમણાં રકમ વાંચી ભાઈ, તો કે 8,000 રૂપિયાનો આખર માલનો સ્ટોક. આખર માલ સ્ટોક ખાતે ઉધાર. તો ઉધાર અસર કઈ છે ભાઈ? તો કે મિલકત લેણા. મિલકત લેણા બાજુ હળવેકથી આપણે લખશું ભાઈ કે આખર સ્ટોક રકમના ખાનામાં 8,000. ચાલો, વેપાર ખાતામાં જમા બાજુ, જમા બાજુ વેપાર ખાતું, આખર સ્ટોક 8,000. ચાલો મિત્રો, પરંતુ માત્ર આખર સ્ટોકની અસર છે એ આટલાથી પૂરતી નથી. આગળ આપણને હવાલાઓ આપશે, એ હવાલાઓની અંદર આખર સ્ટોકની કિંમત વધુ છે કે ઓછી છે એવું પૂછશે. બરાબર છે, તો આપણે જે તે સમયે આપણે દાખલાઓ ગણશું, જે વાર્ષિક હિસાબના આપણા ચોપડીના બધા એક્ઝામ્પલના દાખલા, સ્વાધ્યાયના દાખલા અને પ્રેક્ટિસ વર્ગના દાખલા વધારાના, તો એ બધા દાખલાઓની અંદર જ્યારે એવો હવાલો આવશે આખર સ્ટોકની કિંમત વધુ છે ઓછી છે, ત્યારે શું કરવાનું?
બરાબર છે. જો કે આપણે ઓછી કિંમતને ધ્યાનમાં લેવાની, બરાબર છે, જે આપણે 11મા ધોરણની અંદર પણ વાર્ષિક હિસાબોની અંદર શીખી ગયા છે. બરાબર છે મિત્રો. તો આ એની હિસાબી અસર થઈ, તમે એક્ઝામ્પલ સાથે સમજ્યા છો અત્યારે. બરાબર છે કે આખર માલનો સ્ટોક વેપાર ખાતામાં જમા બાજુ આ રીતના લખાશે અને પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ લખાશે. ચાલો આટલું કમ્પ્લીટ મિત્રો. એના પછીનો બીજો હવાલો જે છે એ આપણે જોઈ ગયા હતા. એ બીજો હવાલો કયો હતો ભાઈ? યસ, તો કે ભાઈ ચૂકવવા બાકી ખર્ચા. શું હતું? તો કે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા. બીજો હવાલો એવો કંઈક હતો, ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા. હવાલા નંબર 2, ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા. ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા. ચાલો તો જોઈએ કે ભાઈ એની હવે આપણે હવાલા નોંધ શું કરશું અને અસર શું આપશું આપણે હવાલાની, હિસાબી અસર. બરાબર છે. ચાલો તો જોઈએ આપણે. જોયો ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા. મેં તમને શબ્દ કીધું કે ભાઈ ચૂકવવાના બાકી છે મારે. ખર્ચાઓ કેવા છે? તો કે ધંધાના ખર્ચાઓ ચૂકવવાના બાકી છે. મિત્રો ખર્ચાઓ શબ્દ આવે એટલે આપણે બે વસ્તુ યાદ રાખવાની, એક માલને લગતા ખર્ચાઓ અને એક ધંધાને લગતા ખર્ચાઓ. બરાબર ને? મેં બરાબર યાદ રહી ગયું છે હવે તો. બરાબર ને? કે ભાઈ માલને લગતા ખર્ચાઓ આવે તો વેપાર ખાતામાં અને ધંધાને લગતા ખર્ચાઓ આવે તો નફા નુકસાન ખાતામાં. બરાબર છે. ચાલો તો એની આપણે હવાલા નોંધ જોઈએ. ખર્ચાઓ ચૂકવવાના બાકી છે એ મારું દેવું છે. શું છે ભાઈ? તો કે મારે ખર્ચાઓ ચૂકવવાના છે હજી કોઈ બીજાને. તો મારું શું છે ભાઈ? તો કે મારું દેવું છે. મારું દેવું છે, મારે ચૂકવવાનું કેવું છે? બાકી. અને મારા ધંધાનો ખર્ચ કે માલને લગતો ખર્ચ, તો એના માટે સીધું ઉપજ ખર્ચ ખાતાની આપણે ઉધારને જમા. શું હતું? ઉપજ ખર્ચ ખાતાનો ઉધાર જમાનો નિયમ, ઉધાર ઉપજ લાભ કે આવક ખાતે જમા. બરાબર ને? ખર્ચ નુકસાન કે ખોટ ખાતે ઉધાર. ચાલો તો ખર્ચ છે તો હંમેશા ખર્ચનું ખાતું કેવું હોય ભાઈ? તો કે ઉધાર જ હોય. ચાલો તો અસર શું થશે? જે તે શબ્દ કેમ વાપર્યો છે ભાઈ? તો કે માલને લગતો ખર્ચ પણ હોઈ શકે, એટલે કે વેપાર ખાતાનો પણ ખર્ચ હોઈ શકે, અને ધંધાને લગતો ખર્ચ હોય તો નફા નુકસાન ખાતાને લગતો ખર્ચ હોઈ શકે. જે તે ખર્ચ ખાતે ઉધાર તે ચૂકવવાના બાકી. ચૂકવવાના બાકી એટલે મારું દેવું છે, હજી મારે દેવાના છે. અને હંમેશા દેવાની બાકી કેવી હોય? જમા. અને એમ ખબર ન પડે તો અહીંયા જોઉં, પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવાને કઈ બાજુ કહેવાય ભાઈ? તો કે જમા બાજુ કહેવાય. તો હંમેશા દેવાની બાકી જમા હોય અને લેનાની બાકી કેવી હોય? ઉધાર હોય. ચૂકવવાના જે તે ખર્ચ ખાતે ઉધાર તે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચ ખાતે જમા. ચાલો આટલું આવડી ગયું આપણે. હિસાબી અસર આવડી ગઈ છે. બરાબર છે. હવે હવાલા નોંધ આવડી ગઈ છે. તો હવે એની હિસાબી અસર શું થશે એ આપણે જોઈએ કે ભાઈ એની હવે આપણે હિસાબી અસર. તો પેલું શું છે? જે તે ખર્ચ ખાતે ઉધાર. હંમેશા ખર્ચનું ખાતું શું હોય? તો કે ઉધાર જ હોય. પછી એ કોઈ પણ ખર્ચ હોય, માલને લગતો હોય કે ધંધાને લગતો હોય. માલને લગતો હોય તો વેપાર ખાતામાં, અને ધંધાને લગતો હોય તો નફા નુકસાન ખાતામાં. તો અહીંયા આપણે લખશું પહેલી અસર, વેપાર કે નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ ખર્ચમાં ઉમેરો. હવે એવું કેમ ઉમેરો કેમ લખ્યું છે મેં? તો કે ભાઈ જે તે ખર્ચ છે, જેમ કે તમને કીધું હોય કાચા સરવૈયામાં જાહેરાત ખર્ચ, હમણાં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ, એમાં જોઈએ આપણે શું છે. તો જે તે ખર્ચ, જેમ કે જાહેરાત ખર્ચ કીધું હોય તમને કાચા સરવૈયામાં, નીચે હવાલો આપ્યો હોય જાહેરાત ખર્ચ હજી રૂપિયા 2000 ચૂકવવાનો બાકી છે. કાચા સરવૈયામાં 5000 આપેલો હોય તો 5000 + 2000 કરશું આપણે નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ જાહેરાત ખર્ચ. ચાલો બીજી અસર, ચૂકવવાના બાકી એટલે દેવું. તો પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ દેવા તરીકે. કેના તરીકે? તો કે ભાઈ દેવા તરીકે. ચાલો આટલું કમ્પ્લીટ. આપણે જોઈએ એનું એક્ઝામ્પલ. નહીં ચૂકવેલ ખર્ચ કે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચનો હવાલો. બરાબર છે ને? જોઈએ આપણે એની અંદર શું કીધું છે ભાઈ. દાખલા તરીકે એવું કીધું છે કે ચૂકવવાનું બાકી ટેલિફોન બિલ. બરોબર? ચૂકવવાનું બાકી કમિશન હોઈ શકે, કોઈ પણ ખર્ચ ચૂકવવાનો બાકી હોઈ શકે. તો હવે એક્ઝામ્પલમાં કીધું છે કે ભાઈ મહેશનું તારીખ 31/3/2015 ના રોજનું કાચું સરવૈયું આપણને આપેલું છે. એ કાચા સરવૈયામાં શું આપેલું છે ભાઈ? તો કે એ જે કાચું સરવૈયું અહીંયા હું દોરું છું, બરાબર,
31/3/15 રોજનું કાચું સરવૈયું. ચાલો, કાચું સરવૈયું આપેલું છે. કાચા સરવૈયાની અંદર વિગતો આપેલી છે આપણને, ખાતાનું નામ અને ભાડું વેરા એવું એક આપણને વિગત આપેલી જે છે એ વિગતમાં આપણને આપ્યું છે ઉધાર બાકી અને જમા બાકી. તો કે ભાઈ ઉધાર બાકી રૂપિયા અને જમા બાકી રૂપિયા. જો આ રકમ છે મિત્રો, બરાબર, આવી એક આપણને રકમ આપેલી છે, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ કે ભાઈ દાખલા તરીકે, બરાબર, આવી આપણને રકમ આપેલી છે. એમાં શું આપેલું છે ભાઈ? તો કે એમાં એવું આપેલું છે ભાડું વેરા. કેટલા રૂપિયા આપેલા છે ભાઈ? તો કે 11,000 રૂપિયા આપેલા છે. ભાડું અને વેરાના કેટલા રૂપિયા આપેલા છે? 11,000. ચાલો, ભાડું અને વેરા આપણને કાચા સરવૈયામાં 11,000 રૂપિયા આપેલા છે. અને હવે હવાલો જે આપેલો છે એ, તો કે ભાઈ હવાલો શું આપેલો છે? અહીંયા સામાન્ય કાચું સરવૈયું પૂરું થઈ જાય છે, બરાબર છે. અને આપણને હવાલો આપેલો છે. એ હવાલામાં કીધું છે, શું કીધું છે? તો કે ભાઈ વર્ષના અંતે ચૂકવવાના બાકી ભાડું વેરા રૂપિયા 1,000. વર્ષના અંતે ચૂકવવાના બાકી ભાડું વેરા રૂપિયા 1,000. ચાલો, તો પેપરમાં પણ સેમ આપણને આવી વસ્તુ આપેલી હશે ભાઈ કંઈક, કે ભાઈ ભાડું વેરા અને ચૂકવવાના બાકી કાચું સરવૈયું. કાચા, આ તો ખાલી આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ છીએ એટલે એક જ વિગત આપેલી છે. આપણને તો 11 માર્ક્સનો દાખલો પૂછાશે એટલે આપણને ઓછામાં ઓછી કાચા સરવૈયાની અંદર 25 થી 30 બાકીઓ આપેલી હશે ભાઈ મિત્રો. કેટલી બાકીઓ? તો કે 25 થી 30 બાકીઓ આપેલી હશે. આખર માલનો સ્ટોક, ભાડું વેરા, જાહેરાત ખર્ચ, ટેલિફોન બિલ, આવું બધું, મિલકતો, ઘસારો, ગાલખાદ. અને નીચે શું આપેલા હશે ભાઈ? તો કે 4 થી 5 હવાલાઓ આપેલા હશે. એમાંનો આ હવાલો જો, વર્ષના અંતે ચૂકવવાના બાકી ભાડું વેરા 1,000. ચાલો ભાઈ, તો હવે અહીંયા શું થયું ભાઈ? તો કે ભાડું વેરા. પણ થોડુંક વિચારો, ભાડું વેરા અને હવાલો આવ્યો ભાડું અને વેરાનો. આપણે અહીંયાથી જ વિચારવાનું છે ભાઈ, આ ભાડું અને વેરા જે છે એ કયા ખાતામાં આવશે? તો જો આપણને બાકીઓ યાદ હોય તો તરત ખબર પડી જાય કે સાહેબ આ ખર્ચ એ ધંધાનો ખર્ચ છે, બરાબર છે ને. ઓફિસ વહીવટી ખર્ચ ગણાય અને ધંધાનો ખર્ચ ક્યાં આવે ભાઈ? તો કે નફા નુકસાન ખાતામાં આવે. ક્યારે ખબર પડી મિત્રો? કે જો આપણને ખાતાની બાકીઓ યાદ આવે અથવા તો યાદ હોય તો જ આ ખબર પડે, બરાબર છે. તો હજી એક વાર કહું છું કે જો બાકીઓ યાદ ન રહેતી હોય તો 4 નહીં, 5 નહીં, 10 વખત લખો અને બાકીઓ અને હવાલાઓને યાદ રાખો. ચાલો, ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ નફા નુકસાન ખાતાનો બાકી છે તો નફા નુકસાન ખાતામાં આપણે અસર આપશું. ધંધાનો ખર્ચ છે તો નફા નુકસાન ખાતામાં તો ઉધાર બાજુ જશે જ, પણ હજી ચૂકવવાનો બાકી એટલે આપણું દેવું છે તો પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ દેવા તરીકે આપણે લખશું. ચાલો મિત્રો, તો અહીંયા 2 ખાતા બનાવવા પડશે આપણે. કયા કયા ખાતે અસર આવશે? તો કે એક નફા નુકસાન ખાતે અને બીજી કયું? તો કે ભાઈ પાકા સરવૈયામાં. પાકું સરવૈયું તૈયાર જ છે આપણી પાસે, બરાબર છે. વેપાર ખાતું છે ત્યાં માત્ર હું શું લખીશ ભાઈ? તો કે નફા નુકસાન ખાતું. બાકી બધી વિગતો એમને એમ જ છે, કારણ કે નફા નુકસાન ખાતું અને વેપાર ખાતું બંને કેવા છે ભાઈ? તો કે સેમ છે, સરખા છે, એટલે આપણે એ ટેન્શન નથી. નફા નુકસાન ખાતું. ચાલો, હવે આપણે જોઈએ ભાઈ કે નફા નુકસાન ખાતામાં કેવી અસર આપવાની છે ભાઈ? તો કે ઉધાર અસર આપવાની છે. અને બીજી અસર ક્યાં આપવાની છે ભાઈ? તો કે પાકા સરવૈયામાં અસર આપવાની છે બીજી આપણે, બરાબર છે. ચાલો, તો નફા નુકસાન ખાતામાં કે વેપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ. મિત્રો અહીંયા ભાડું વેરાની જગ્યાએ તમને એવું પણ કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકે કે ભાઈ આવક માલ ગાડા ભાડું. કેવું? તો કે ભાઈ આવક માલ ગાડા ભાડું. આવક માલ ગાડા ભાડું એ વેપાર ખાતાનો ખર્ચ થયો, બરાબર છે. મજૂરી આપી શકે, લારી ભાડું આપી શકે, ઓક્ટ્રોય આપી શકે, જકાત આપી શકે, રેલવેનું આપી શકે. તો આ જે ખર્ચ છે એ કયો છે ભાઈ? તો કે વેપાર ખાતાનો ખર્ચ છે. પણ ભાડું અને વેરા જે આપેલું છે એ ખર્ચ કયો છે? તો કે નફા નુકસાન ખાતાનો છે. તો નફા, પેલા જો ભાડું અને વેરા કેટલા આપેલા છે? કાચા સરવૈયામાં 11,000. તો જોજો આપણે કઈ રીતના આની હિસાબી અસર આપી શકીએ. તમને હવાલો જ્યારે પૂછાયેલો હોય ચૂકવવા બાકી ખર્ચાનો, તો નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ અંદરની બાજુ હું લખીશ ભાડું વેરા 11,000, બરાબર છે. હવાલામાં કેટલા છે ભાઈ? તો કે 1,000 રૂપિયા છે. હજી વધારાના આપણે ચૂકવવાના બાકી છે. તો હવે 11,000 તો મારા ચૂકવેલા છે, પરંતુ એમાં કંઈક ભૂલ હતી
1000 રૂપિયા કેવા છે? ચૂકવવાના બાકી છે, એમાં ભૂલ હતી અથવા તો ચૂકવવાના બાકી રહી ગયા હોય, અસર આપવાની બાકી રહી ગઈ હોય. ચૂકવવાના બાકી, ચૂકવવા બાકી, ખર્ચ. તો 1000 રૂપિયા ચૂકવવાનું શું છે ભાઈ? બાકી છે. તો 11000 માં શું થશે? હજી 1000 રૂપિયા વધશે. એટલે શું થશે ભાઈ? તો કે ઉમેરો. ચાલો તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો. પ્લસ એની જ નીચે ચૂકવવા બાકી. કેટલા ચૂકવવાના બાકી છે? તો કે હવાલાના 1000. તો કુલ કેટલું થશે ભાડું અને વેરાનો ખર્ચ? તો કે ધંધાના ચોપડે કુલ અને ભાડા અને વેરાનો ખર્ચ કેટલો થયો ભાઈ? તો કે 12000. 11000 કાચા સરવૈયાનો ચૂકવાયેલો પ્લસ 1000 હવાલાનો ચૂકવવાનો બાકી. જે તે ખર્ચ ખાતે ઉધાર, વેપાર કે નન્નું ખાતામાં ઉધાર બાજુ ખર્ચમાં ઉમેરો. ઉમેરાઈ ગયું. પહેલી અસર ઉધાર અસર. અસર કઈ છે? ઉધાર. કમ્પ્લીટ. બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ દેવા તરીકે ધંધાનું દેવું છે. તો અહીંયા આપણે લખશું ચૂકવવા બાકી ભાડું વેરા. માત્ર હવાલાની અસર આપવાની છે. તો હવાલામાં કેટલા છે ભાઈ? તો કે 1000 રૂપિયા. બરાબર છે. આપણે અસરો જે આપીએ છીએ માત્ર કેની આપીએ છીએ? તો કે હવાલાની અસર આપીએ છીએ. ભૂલમાં પણ 11000 પ્લસ 1000. સાહેબ અહીંયા તો લખ્યા 12000, તો અહીંયા કેમ ન લખ્યા 12000? કેમ ભાઈ 12000 ન લખ્યા? તો કે 11000 તો કાચા સરવૈયાના છે, ચૂકવાયેલા છે. ચાલો વિચારો કે માની લો કે ભાડું અને વેરા તમને કાચા સરવૈયામાં જ આપેલા છે, તમને હવાલા સ્વરૂપે કઈ ન કીધું હોત તો આપણે શું કરત ભાઈ? તો આપણે ભાડું અને વેરાને ક્યાં લખત? તો કે જે ખાતે આવે તે ખાતે. કયા ખાતે આવે? તો કે નન્નું ખાતા ઉધાર બાજુ. તો માત્ર ને માત્ર 11000 જ લખત અહીંયા સીધું. પરંતુ હવાલો છે તો 11000 તો ચૂકવાયેલા પ્લસ 1000 એટલે 12000 પણ ચૂકવવાના બાકી. આપણે કોની અસર આપવાની છે? માત્ર ને માત્ર હવાલાની રકમની જ અસર આપવાની હોય. બરાબર છે. આ ભૂલાવવું ન જોઈએ. એટલે માત્ર કેટલા આવશે ભાઈ? તો કે 1000 મૂડી દેવા બાજુ આપણા દેવા તરીકે. તો પહેલી અસર ઉધાર, બીજી અસર જમા. ચાલો બે હવાલાઓ એક્ઝામ્પલ સાથે કમ્પ્લીટ કર્યા. પેલું આખર માલનો સ્ટોક, બીજું ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા. હવે ત્રીજું આપણે જોઈએ અગાઉથી ચૂકવાયેલા ખર્ચા. બરાબર છે. શું છે ભાઈ? તો કે અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચા. જો ચૂકવવાનો બાકી ખર્ચ હોય તો આપણું શું છે ભાઈ? તો કે દેવું છે. પણ અગાઉથી ચૂકવાયેલો હોય તો આપણું શું છે ભાઈ? તો કે લેણું છે. અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચા. બની શકે ધંધામાં કે ભાઈ કોઈ ખર્ચ ચૂકવવાનો બાકી રહી ગયેલો હોય તો કોઈ ખર્ચ એવો પણ હોય કે જે અગાઉથી ચૂકવાઈ ગયેલો હોય, આપણે એડવાન્સમાં ચૂકવી દીધેલો હોય. બરાબર છે. જેમ કે વીમા પ્રીમિયમ. મેં તમને હવાલો જ્યારે સમજાવ્યો ત્યારે જ વીમા પ્રીમિયમનું એક્ઝામ્પલ આ હવાલામાં આપેલું હતું. બરાબર છે. તમને બરાબર યાદ હશે. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચા જ્યારે આપણને પૂછેલું હોય તો એની હિસાબી અસર કેવી આવશે અને એની અસર શું થશે? ચાલો જોઈએ. અગાઉથી ચૂકવેલા. ચાલો મિત્રો, અગાઉથી ચૂકવેલા છે આપણે ધંધાની અંદર. તો જેમ કે ચૂકવવાનું બાકી છે, હજી મારું દેવું છે, હજી મારે ચૂકવવાના બાકી છે. તો અગાઉથી ચૂકવેલા એ મારું શું છે? તો કે લેણું છે. મારે લેવાના છે પાછા. લેણું, મિલકત લેણા. હવે શબ્દ શું આવ્યો ભાઈ? તો કે ખર્ચા. ખર્ચા શબ્દ તો એક જ જગ્યાએ આવે ભાઈ. ઉપજ ખર્ચ ખાતાનો નિયમ લાગે ઉધાર જમાનો એને. બરાબર છે. અને ખર્ચા બે ખાતામાં આવે, વેપાર ખાતામાં અને નફા નુકસાન ખાતામાં. અગાઉથી ચૂકવાયેલા આપણું શું છે? મેં શું કીધું? ચૂકવવા બાકી એ દેવું, તો જમા બાકી. અને અગાઉથી ચૂકવાયેલા એ લેણું, તો ઉધાર બાકી. શું બાકી હોય? લેણાની હંમેશા કેવી બાકી હોય? ઉધાર બાકી. મિલકત લેણા ઉધાર કહેવાય એને, ઉધાર બાકી. યાદ રહી છે? સરળતાથી યાદ રહી છે, એકદમ સિમ્પલી. બરાબર છે. તો જો કે ભાઈ અગાઉથી ચૂકવાયેલ ખર્ચા, અગાઉથી ખર્ચા ચૂકવાયેલા છે. પહેલા એની હિસાબી નોંધ આપણે હવાલા નોંધ જોઈએ, સોરી. પછી આપણે હિસાબી અસર જોશું. હવાલા નોંધ અગાઉથી ચૂકવાઈ ગયો ખર્ચ. ખર્ચ અગાઉથી ચૂકવાઈ ગયો તો આપણું શું છે ભાઈ? તો કે લેણું છે. તો જો એની અસર શું થશે? અગાઉથી ચૂકવેલ
ખર્ચ ખાતે ઉધાર તે જે તે ખર્ચ ખાતે જમા. સાહેબ આ તો ઊંધું કરી નાખ્યું, બરાબર છે ને? ઊંધું થઈ ગયું, ઉલટું થઈ ગયું. અગાઉમાં શું હતું? જે તે ખર્ચ ખાતે ઉધાર તે ચૂકવવા બાકી ખર્ચ ખાતે જમા. હવે તો તમને હવાલા નોંધ પણ સમજાઈ ગઈ હશે. ખર્ચ ચૂકવવાનો બાકી હોય તો ખર્ચ ઉધાર આવે, કારણ કે ઉધાર જમામાં ઉધાર આવે છે. ખર્ચ નુકસાન ખોટ ખાતે ઉધાર. તો સાહેબ અહીંયા કેમ જમા કર્યું? હવે સમજો. અગાઉથી ચૂકવાઈ ગયેલો છે આપણું શું કહેવાય? લેણું. લેણાની હંમેશા અસર કેવી હોય? ઉધાર. ચાલો લખ્યું અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ ખાતે ઉધાર. ઉધાર અસર થઈ ગઈ. આ ધંધાનો ખર્ચ હતો ભાઈ, ધંધાનો હતો તો ધંધાનો ખર્ચ. સાહેબ ખર્ચ તો હંમેશા ઉધાર જ થાય, તો ખર્ચનું ખાતું જમા કેમ થયું? મિત્રો ખર્ચ ચૂકવવાનો બાકી હોય તો દેવું, ધંધાનો ખર્ચ છે તો ખર્ચ કે નુકસાન ખાતે ઉધાર. પણ અગાઉથી ચૂકવાઈ ગયેલો હોય તો આપણું લેણું છે, પાછો લેવાનો છે, તો એ ખર્ચ ખાતે શું કરશું? તો કે ખર્ચમાંથી આપણો ખર્ચને શું કરશું? બાદ કરશું. અને બાદ કરશું તો અસર કેવી આવશે ભાઈ? તો કે વિરુદ્ધ અસર આવશે. આથી જે તે ખર્ચ ખાતે શું થાય છે? તો કે જમા કરવામાં આવે છે. જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ. અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચા. કેવા ખર્ચાઓ હોઈ શકે? જેમ કે વીમા પ્રીમિયમ હોઈ શકે, કરવેરા હોઈ શકે, કોઈ લવાજમ હોઈ શકે. આ બધા અગાઉથી ચૂકવેલા હોય. જેમ કે આપણે કોઈ દૈનિક ન્યૂઝપેપર આવતું હોય તો એનું આપણે લવાજમ આખા વર્ષનું ભરી દઈએ છીએ, તો એ અગાઉથી ચૂકવાયેલો ખર્ચ થયો. વીમા પ્રીમિયમ આપણે આખા વર્ષનું ભરીએ છીએ તો એ અગાઉથી ચૂકવાયેલો ખર્ચ થયો. બરાબર છે? ચાલો તો જોઈએ આપણે એના પછીનું. તો કે ભાઈ દાખલા તરીકે એમાં એવું કીધું છે કે અલયનું તારીખ 31/3/2015 ના રોજનું કાચું સરવૈયું. શું નામ આપ્યું છે ભાઈ? અલયનું કાચું સરવૈયું. એવું જ આપેલું છે. ભાડું અને વેરા જે હતું એની જગ્યાએ શું આપેલું છે ભાઈ? તો કે વીમા પ્રીમિયમ આપેલું છે. અને કેટલું આપેલું છે ભાઈ? તો કે 15,000 ઉધાર બાકી. ચાલો જોઈએ આપણે. અલયનું તારીખ 31/3/2015 ના રોજનું કાચું સરવૈયું. આપણને જે મિત્રો વિગત આપેલી છે એમાં એવું આપેલું છે અંદર કે ભાઈ વીમા પ્રીમિયમ અને ઉધાર બાકી. વીમા પ્રીમિયમ ધંધાનો ખર્ચ છે, બરાબર, તમને યાદ હશે જ, બરાબર છે? નફા નુકસાન ખાતામાં લખવામાં આવે છે 15,000. ચાલો હવાલો એવો આપ્યો છે નીચે. ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમમાં અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ ₹3,000 છે. અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ કેટલું છે ભાઈ? તો કે 3,000. ચાલો હવાલો હું લખું છું. ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમમાં અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ ₹3,000 છે. ચાલો આટલું યાદ રહી ગયું. ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ આ તમારી રકમ છે. સમજો કાચું સરવૈયું આપેલું છે, નીચે હવાલો આપેલો છે. શું કીધું ભાઈ? તો કે ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમમાં અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ કેટલું છે ભાઈ? તો કે 3,000. પરંતુ મિત્રો આપણે તો 15,000 રૂપિયા વીમા પ્રીમિયમ આપેલું છે. એ 15,000 રૂપિયા આપણું આખા વર્ષનું ચૂકવાઈ ગયેલું છે. પણ એમાં 31/3/2015 ના રોજ આપણા હિસાબ મુજબ અગાઉથી ચૂકવેલું કેટલું થાય છે ભાઈ? તો કે 3,000 રૂપિયા થાય છે. તો એ કેવું બન્યું ભાઈ? તો કે અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ 3,000 રૂપિયા છે. ચાલો આપણે તો 15,000 રૂપિયા લખી નાખ્યા. વીમા પ્રીમિયમ યાદ કરો કયા ખાતાનો ખર્ચ? ધંધાનો ખર્ચ. નફા નુકસાન ખાતાનો ખર્ચ આવે. નફા નુકસાન ખાતે શું આવે ભાઈ? તો કે ઉધાર આવે. યાદ રહી ગયું. કેમ યાદ રહ્યું? બાકી યાદ હતી તો યાદ રહ્યું. બરાબર? ચાલો અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ ખાતે ઉધાર 3,000 તે વીમા પ્રીમિયમ ખર્ચ ખાતે, એટલે કે અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર 3,000 તે વીમા પ્રીમિયમ ખાતે 3,000. આટલી આપણે હવાલા નોંધ લખી છે. હવે આપણે એની અસર આપીએ છીએ મિત્રો. ચાલો અસરમાં પહેલી અસર, પહેલી હિસાબી અસર શું આપશું આપણે? જો શું છે? અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ ખાતે ઉધાર. અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ આપણું શું છે? લેણું. તો પહેલી અસર શું આવે ભાઈ? તો કે મિલકત લેણા બાજુ. ચાલો લખો પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. આ મિલકત લેણા બાજુ એટલે કેવી અસર થઈ ગઈ? તો કે ભાઈ ઉધાર અસર થઈ ગઈ. ચાલો
ખબર પડી ગઈ ને? ઉધાર અસર. મિલકત લેણા ઉધાર કહેવાય એટલે ઉધાર અસર. ચાલો બીજી અસર. તો ભાઈ હવે જો કયા ખાતાનો ખર્ચ છે? વેપાર ખાતાનો પણ હોઈ શકે, એવું જરૂરી નહીં કે નફા નુકસાન ખાતાના જ ખર્ચ હોય. બધા વેપાર ખાતાનો પણ હોઈ શકે. તો વેપાર ખાતાનું લખશું. વેપાર કે નન્નું કોઈ પણ ખાતું હોય. નન્નું એટલે કે નફા નુકસાન. ઉધાર બાજુ. ચાલો અહીં શું મેં અસર આપી? પેલી અસર થઈ ગઈ ઉધાર. પાકા સરેમાં મિલકત લેણા બાજુ ઉધાર અસર. જમા જે તે ખર્ચ ખાતે. ભાઈ ખર્ચનું ખાતું કોઈ દિવસ ઉધાર જમા હોય નહીં, ઉધાર જ હોય. પણ જમા કર્યું છું એટલે એ ખર્ચમાંથી શું કરવાનું? બાદ કરવાનું, એટલે વિરુદ્ધ અસર. તો ઉધાર બાજુ જે તે ખર્ચમાંથી શું કરો? તો કે ભાઈ બાદ કરો. એટલે કેવી અસર થશે? તો કે જમા અસર. કેવી અસર થશે? તો કે જમા અસર. બાદ કરશું એટલે કેવી અસર થાય ભાઈ? તો કે વિરુદ્ધ. વિરુદ્ધ એટલે કે ઉધાર બાજુ કોઈ રકમમાંથી બાદ કરીએ તો જમા થઈ, અને જમા બાજુ કોઈ રકમમાંથી બાદ કરીએ તો કેવી થઈ? તો કે ઉધાર અસર. ચાલો જો ભાઈ વીમા પ્રીમિયમ રકમ ઉપર પાછા આવી જઈએ. 15,000 બરાબર છે. અગાઉથી ચૂકવેલ કેટલું છે ભાઈ? તો કે 3,000. નન્નું ખાતામાં અસર આવશે. નન્નું ખાતું આપણું પાસે બનાવેલું તૈયાર છે. ખર્ચ હંમેશા કેવો હોય? તો કે ઉધાર બાજુ હોય. ચાલો ઉધાર બાજુ લખીશું. શું લખીશ? વીમા પ્રીમિયમ. ચાલો કેટલું વીમા પ્રીમિયમ આપેલું છે? કાચા સરૈયામાં જો 15,000 આપેલું છે બરાબર. તો 15,000 વીમા પ્રીમિયમ. ચાલો લખ્યું મેં અંદરની બાજુ. અગાઉથી ચૂકવેલ વેપાર કે નન્નું ખાતામાં ઉધાર બાજુ જે તે ખર્ચમાંથી બાદ કરો. જે તે ખર્ચમાંથી બાદ કરો ભાઈ. 3,000 અગાઉથી ચૂકવેલું છે તો અહીં બાદ કરશું. નીચે અગાઉથી ચૂકવેલ. અગાઉથી ચૂકવેલ કેટલું ભાઈ? તો કે 3,000 રૂપિયા. તો બાદ કરશું 15 માંથી 3. તો હકીકતમાં આપણે વીમા પ્રીમિયમના કેટલા રૂપિયા 31/3/2015 ના રોજ ચૂકવેલા છે? વર્ષના અંતે 12,000 રૂપિયા. આ 3,000 કેવા છે ભાઈ? તો કે અગાઉથી આપણે એડવાન્સમાં ચૂકવી દીધેલા હતા. બરાબર છે. તો બીજી અસર પાકા સરૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. હવે જો ઉધાર બાજુ આપણે બાદ કર્યું એટલે અસર કેવી થઈ ગઈ? તો કે જમા. હવે મિલકત લેણા બાજુ આપણું લેણું છે. મિલકત લેણા બાજુ અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ કેટલું ભાઈ? તો કે હવાલા પૂરતું જ. 15 ને 12 ને એવું કાંઈ નહીં. હવાલો કેટલાનો છે ભાઈ? તો કે 3,000. 3,000. અહીંયા પણ કેની અસર આપી? આપણે 3,000 ની જ અસર આપી છે બરાબર. ચાલો તો એક અસર જમા અસર, એક અસર ઉધાર અસર. ચાલો આટલું કમ્પ્લીટ. ઉધાર અસર અને જમા અસર. ચાલો 3 હવાલાઓ કમ્પ્લીટ. એના પછીનો હવાલા નંબર 4 મળવાની બાકી આવક. આ 4 હવાલાઓ બહુ અગત્યના છે. ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા, અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચા, મળવા બાકી આવક અને અગાઉથી મળેલા આવક. બરાબર છે. ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે આપણે એના પછી જોવાનું છે હવાલા નંબર 3 મળવાની બાકી આવક. મળવાની બાકી આવક. ચાલો મળવાની બાકી આવક જોઈએ આપણે એની અંદર કઈ કઈ અસરો આવશે. મળવાની બાકી આવક. 2 હવાલાઓ ખર્ચના આવે છે અને 2 હવાલાઓ આવકના આવે છે. જે ખર્ચના આવે છે એમાં ચૂકવવા બાકી ખર્ચ હોઈ શકે, અને ખર્ચ કેવો હોઈ શકે ભાઈ? તો કે અગાઉથી ચૂકવેલો પણ હોઈ શકે. એ સિવાય હવે આવક આવે છે તો કે આવક કેવી હોઈ શકે? તો કે આવક મળવાની બાકી પણ હોઈ શકે, અને આવક કેવી હોઈ શકે? તો કે અગાઉથી મળી ગયેલી પણ હોઈ શકે. બરાબર છે. આવક મળવાની બાકી પણ હોઈ શકે અને અગાઉથી મળી ગયેલી પણ હોઈ શકે. ચાલો જોઈએ, સમજીએ. મળવાની બાકી આવક. પહેલા તો હવાલા નોંધ કરીએ ભાઈ આપણે. હવાલા નોંધ બરાબર ને. શબ્દ શું છે? આવક. મળવાની બાકી તો મારું શું ભાઈ? લેણું. મારે કોઈ બીજા પાસેથી લેવાની બાકી છે હજી, તો મારું શું છે? લેણું. હંમેશા લેણાની બાકી કેવી હોય? હમણાં જ કીધું અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચામાં લેણાની બાકી ઉધાર જ હોય. ચાલો તો મળવાની બાકી આવક. મળવા બાકી આવક ખાતે લેણાની બાકી કેવી હોય? હંમેશા ઉધાર. તો ઉધાર થઈ ગયું. હવે આવક.
આવક માટે યાદ કરો ફરી પાછું ઉપજ ખર્ચ ખાતું. આવક લાભ કે નફા ખાતે જમા. આવક ખાતે શું થાય ભાઈ? તો કે જમા થાય. તો તે જે તે આવક ખાતે જમા. હવાલા નોંધ થઈ ગઈ છે. હવેની અસર વિચારો ભાઈ. ચાલો પહેલી હિસાબી અસર શું થાય? મળવાની બાકી આવક તો શું છે આપણું? લેણું. લેણું હોય તો મિલકત લેણા બાજુ. તો પહેલી અસર પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. મિલકત લેણા એટલે અસર કેવી થઈ મિત્રો? તો કે સાહેબ ઉધાર અસર થઈ. હવે તો આવડી ગયું છે. બીજું મળે જે તે આવક ખાતે જમા. ચાલો ઉધાર તો થઈ ગયું મિલકત લેણા બાજુ. હવે જે તે આવક. ચાલો હવે યાદ કરો ફરી પાછું વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું, ભાગીદારોના મૂડી ખાતા, ચાલુ ખાતા ને પાકું સરવૈયું. ચાલો પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ તો આવી ગયું. આવક મિત્રો આવક કયા ખાતામાં લખવામાં આવે? ઓનલી ફોર એક જ એવી વસ્તુ છે કે જ્યાં આવક લખવામાં આવે. શું ભાઈ? તો કે નફા નુકસાન ખાતામાં જમા બાજુ ધંધાની આવક અને ધંધાના ખર્ચા. આવક હોય તો નફા નુકસાન ખાતામાં જમા બાજુ અને ખર્ચા હોય તો નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ. તો નફા નુકસાન ખાતામાં એટલે કે નન્નું ખાતામાં કઈ બાજુ? જમા બાજુ. ચાલો હવે આવક કેવી છે ભાઈ? મળવાની બાકી. મળવાની બાકી હોય તો આપણે આવકમાં શું કરે? તો કે વધારો કરે. જે તે આવકમાં શું કરે? વધારો કરે. જમા બાજુ જે તે આવકમાં વધારો. વધારો એટલે આપણે શબ્દ શું યાદ રાખવાનો? ઉમેરો. અને ઘટાડો એટલે શું શબ્દ યાદ રાખવાનો? બાદ કરો. આવકમાં શું કરવાનું છે ભાઈ? તો કે ઉમેરવાનું છે. તો આપણે શું કરશું ભાઈ? તો કે ઉમેરીએ. એટલે આ અસર કેવી થઈ ભાઈ? તો કે જમા અસર થઈ. આ અસર કેવી થઈ? તો કે ઉધાર અસર થઈ. ચાલો સમજીએ આપણે એક એવું નાનકડું એક્ઝામ્પલ. મળવાની બાકી આવક. સંકેતનું તારીખ 31/3/2015 ના રોજનું કાચું સરવૈયું. હવે કોનું આપ્યું છે ભાઈ? સંકેતનું. ચાલો સંકેતનું કાચું સરવૈયું આપણે બનાવીએ. ટૂંકમાં આપણે બનાવવાની જરૂર નહીં હોય. બરાબર છે? રકમમાં તો આપેલું જ હશે. અહીંયા સમજવા માટે બનાવવાનું છે ભાઈ. સંકેતનું તારીખ 31/3/2015 ના રોજનું કાચું સરવૈયું. રકમ હું લખું છું અત્યારે. એમાં ખાતાનું નામ જે આપેલું છે એમાં એવું લખેલું છે કે ભાઈ મળેલ ભાડું. મળેલ ભાડું. જો મળેલ આવક છે આપણી, ઉધાર હોઈ શકે નહીં. કેવું હશે ભાઈ? તો કે જમા. કેટલા ભાઈ? તો કે 22,000 રૂપિયા. કેટલા આપેલા છે? 22,000 રૂપિયા આપેલા છે. અને કેવા આપેલા છે ભાઈ? તો કે જમા આપેલા છે. ચાલો હવાલો શું આપ્યો? મળવાનું બાકી ભાડું રૂપિયા 2,000. મળવાનું બાકી ભાડું રૂપિયા 2,000. મળવાનું બાકી ભાડું રૂપિયા 2,000. આટલું આપણને આપેલું છે ભાઈ. ચાલો સમજી લ્યો કે દાખલો આપેલો છે વાર્ષિક હિસાબનો. એમાં આવી એક મળવા બાકી આવકની હવાલા તરીકે આવી અસર આપણને આપેલી છે. ચાલો મળેલ ભાડું 22,000. મળવાનું બાકી ભાડું રૂપિયા. હજી 2,000 રૂપિયા ભાડું મળવાનું બાકી છે. પણ 22,000 રૂપિયા તો આપણે મળી ગયું છે જે કાચા સરવૈયામાં આપેલું છે આપણને. તો એ તો આપણી આવક થઈ ગઈ છે. 31/3/2015 ના રોજ કાચા સરવૈયામાં દર્શાવાયેલી છે એટલે એટલી તો આપણને મળી ગઈ. પણ હજી મળવાની બાકી કેટલી હતી? 2,000. એ કેના સ્વરૂપે આપી છે આપણને? હવાલા સ્વરૂપે આપેલી છે. ચાલો મળવા બાકી આવક ખાતે ઉધાર, તે જે તે આવક ખાતે જમા. પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ, નન્નું ખાતામાં જમા બાજુ, જે તે આવકમાં ઉમેરો. ચાલો અસર આપીએ આપણે. નન્નું ખાતામાં જમા બાજુ. ભાઈ નન્નું ખાતામાં જમા બાજુ આપેલું શું ભાઈ? તો કે મળેલ ભાડું. લખશું આપણે. નન્નું ખાતું જ છે અહીંયા દોરેલું આપણે. જમા બાજુ મળેલ ભાડું. કેટલા ભાઈ? તો કે 22,000 રૂપિયા. પ્લસ શું કીધું? ઉમેરો. કેમ? તો કે હજી આપણી આવકમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. આપણને મળવાની બાકી છે. મળશે એટલે આવકમાં વધારો દર્શાવે છે. પ્લસ કર્યું મેં. ખર્ચ હોય આગળ ચૂકવવા બાકી ખર્ચ પ્લસ કર્યું, અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચ માઇનસ કર્યું. એવી રીતના અહીંયા પણ મળેલ ભાડું મળેલ આવકમાં વધારો દર્શાવે. પ્લસ શું લખવાનું? મળવા બાકી
શું લખવાનું? મળવા બાકી. કેટલું મળવાનું બાકી છે? હવાલાનું. હવાલામાં કેટલું આપ્યું ભાઈ? તો કે 2000 રૂપિયા. ચાલો તો 22 + 2 કેટલા થશે ભાઈ? તો કે 12. રકમના ખાનામાં કેટલા લખવાના? 24000 રૂપિયા. ચાલો એક અસર થઈ ગઈ. જમા અસર નફા નુકસાન ખાતામાં જમા બાજુ. જો પ્લસ કરીએ છીએ તો અસર એની જ રહે, પણ માઇનસ કરીએ તો અસર કેવી થાય? વિરુદ્ધ. જમા બાજુ કોઈ પણ રકમ આપણે બાદ કરશું તો વિરુદ્ધ અસર એટલે કે ઉધાર અસર થશે, અને ઉધાર બાજુ કોઈ રકમમાંથી કોઈ બાકીમાંથી કોઈ રકમ બાદ કરશું તો અસર કેવી થશે ભાઈ? તો કે જમા અસર થશે. ચાલો મિલકત લેણા બાજુ. મિલકત લેણા બાજુ મળવા બાકી ભાડું કેટલું ભાઈ? તો કે હવાલા જેટલું. હવાલામાં કેટલું આપેલું છે? 2000 રૂપિયા. ચાલો આટલું કમ્પ્લીટ મિત્રો. ચાલો એના પછીનો હવાલો જે છે આપણો એ એવો છે કે ભાઈ ઘસારો. ઘસારો, ઘાલખાત એવું આપણે અગાઉથી મળેલ આવક. બરાબર છે? મળવા બાકી આવક અને પછી શું આવે છે ભાઈ? તો કે અગાઉથી મળેલ આવક. પાંચમો હવાલો આપણો. હવાલા નંબર 5. અગાઉથી મળેલ આવક. હવાલા નંબર 5. 4 હવાલાઓ જોઈ ગયા છે. આખર સ્ટોકનો હવાલો, ચૂકવવા બાકી ખર્ચનો હવાલો, અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચનો હવાલો, મળવા બાકી આવક, અને હવે આવે છે અગાઉથી મળેલ આવક. ચાલો જેવી રીતે ચૂકવવા બાકી ખર્ચે ધંધાનું દેવું, અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચે ધંધાનું લેણું, એવી જ રીતે મળવા બાકી આવક એ ધંધાનું લેણું, પણ અગાઉથી મળેલ આવક અગાઉથી આપણને મળી ગઈ છે. જોકે હકીકતમાં અત્યારે આપણને 31/3/2015 ના રોજ જ્યારે વર્ષ પૂરું થાય ત્યારે મળવાની હતી નહીં, પરંતુ એ જે ડ્યુ ડેટ અથવા તો જે ટાઈમ ઓફ પીરિયડ આપેલો એના કરતા પહેલા આપણને મળી ગઈ છે ભાઈ. તો આપણું શું ગણાય? તો કે દેવું કહેવાય. બરાબર છે? શું કહેવાશે? દેવું. શું છે ભાઈ? અગાઉથી મળેલ આવક. તો આપણે પહેલા એની હવાલા નોંધ જોઈએ. ચાલો આવક મળવાની બાકી છે તો લેણું, પણ અગાઉથી મળી ગઈ છે તો આપણે શું કરવી પડશે ભાઈ? તો કે પાછી ચૂકવવી પડશે. તો આપણું શું છે? તો કે દેવું છે. અને દેવાની બાકી હંમેશા કેવી હોય ભાઈ? તો કે જમા બાકી જ હોય. દેવાની બાકી કેવી હોય? હંમેશા જમા. ચાલો અગાઉથી મળેલ આવક ખાતે જમા થશે તો ઉધાર કોના ખાતે કરશું? કોઈ આવક આપણને અગાઉથી મળી ગયેલી હોય તો આપણે એને પાછી ચૂકવવી પડે. આપણું દેવું છે એટલે જે તે આવકમાં શું દર્શાવે? ઘટાડો દર્શાવે. જે તે આવકમાં ઘટાડો દર્શાવે. હવે ઘટાડો શબ્દ આવે ને એટલે સીધું જ બાદબાકી યાદ આવે, અને બાદબાકી યાદ આવે એટલે અસર કેવી આવે? તો કે વિરુદ્ધ અસર યાદ આવે. કમ્પ્લીટ. ઘટાડો દર્શાવે છે. બરાબર. હવાલા નોંધ થાય છે જે તે આવક ખાતે ઉધાર તે અગાઉથી મળેલ આવક ખાતે જમા. જે તે આવક ખાતે ઉધાર તે અગાઉથી મળેલ આવક ખાતે જમા. આવી શું થાય છે ભાઈ? તો કે આપણી હવાલા નોંધ થાય છે. સાહેબ આવક ખાતે ઉધાર કેમ કર્યું? કોઈ દિવસ ન હોઈ શકે. આવક તો જમા જ હોય. મિત્રો કેવી આવક છે? અગાઉથી મળેલી છે. આપણું દેવું છે. દેવું હોય આપણી આવકમાં શું દર્શાવશે ભાઈ? તો કે ઘટાડો થશે, અને ઘટાડો થાય એટલે બાદબાકી, અને બાદબાકી એટલે અસર કેવી આવે? વિરુદ્ધ. જમાને બદલે કેવી અસર થશે? ઉધાર. ચાલો છે આવક. આવક એક જ જગ્યાએ આવે, નફા નુકસાન ખાતામાં જમા બાજુ. આપણું શું છે? દેવું છે. એક અસર નફા નુકસાન ખાતામાં, બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં. ચાલો તો પહેલી અસર આપણે જોવા જઈએ કે ભાઈ નન્નું ખાતામાં આવક તો જમા બાજુ જ લખાય. જમા બાજુ જે તે આવકમાંથી બાદ કરો, અને બીજું આપણું શું છે ભાઈ? દેવું. તો પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ.
મિત્રો આ પહેલી અસર જે લખશું આપણે જમા બાજુ બાદ કરશું એની અસર કેવી આવશે તો કે ઉધાર, અને મૂડી દેવા બાજુ લખશું એની અસર કેવી આવશે ભાઈ તો કે જમા. જોઈએ મૂડી દેવા જમા છે. એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ એવું એક અગાઉથી મળેલ આવક. માનસીનું તારીખ 31/3/2015 ના રોજનું કાચું સરવૈયું, હવે નામ બદલી ગયું છે બરોબર. એક્ઝામ્પલમાં સંકેતની જગ્યાએ શું છે ભાઈ તો કે માનસી. માનસીનું તારીખ 31/3/2000 ના રોજનું કાચું સરવૈયું. ચાલો વિગતમાં તમને આપેલું છે મળેલ ભાડું 26,000 છે, મળેલ ભાડું જ, પણ જોજો રકમ બદલી ગઈ છે. આગળ પણ મળેલ ભાડું જ હતું બરાબર છે. રકમ કેટલી બદલી છે ભાઈ તો કે હવે મળેલ ભાડું આવક છે એટલે હંમેશા કઈ બાજુ હશે ભાઈ બાકી તો કે જમા બાકી 26,000 રૂપિયા બરાબર છે. હવાલો આપ્યો છે અગાઉથી મળેલ ભાડું રૂપિયા 2,000. અગાઉથી મળેલ ભાડું રૂપિયા 2,000. અગાઉથી મળેલ ભાડું રૂપિયા 2,000 એવું આપણને આપેલું છે ભાઈ. ભાડું કેટલું મળી ગયું છે 26,000. આ 26,000 જે ભાડું મળેલું છે મિત્રો એમાં આ 2,000 રૂપિયા આપણને અગાઉથી મળી ગયા છે. કુલ કેટલા છે 2,000 સહિત 26,000. ભાઈ 2,000 સહિત 26,000 આપણને મળી ગયા છે, પણ 2,000 આપણે અત્યારે મળવાના હતા નહીં. 31/3/2015 ના રોજ 2,000 મળવાના નતા. એ 2,000 કેવા થયા છે અગાઉથી મળી ગયેલા છે આપણને. તો 2,000 રૂપિયા આપણે શું કરવા પડે પાછા દેવા પડે એવું વિચારો. પાછા દેવા પડે, આપવા પડે. આપણું શું કહેવાય દેવું. મળવા બાકી, લેવાના લેણું, અગાઉથી મળેલ દેવાના પાછા દેવું. યાદ રહી જાય, સરળ ટ્રીક છે એકદમ. ચાલો જોઈએ આપણે એની અસર શું થાય. નન્નું ખાતામાં જમા બાજુ જે તે આવકમાંથી બાદ કરો. આવક કઈ છે મિત્રો અહીંયા મળેલ ભાડું. ચાલો નન્નું ખાતામાં જમા બાજુ લખશું આપણે મળેલ ભાડું. ચાલો કેટલું ભાડું મળેલું છે જો આપણે કાચા સરવૈયામાં આપેલું છે ભાઈ તો કે 26,000 રૂપિયા. અંદરની બાજુ જ રાખશું. કેમ ભાઈ તો કે ભાઈ હવાલાની અસર આપવાની હોય એ રકમને અંદરની બાજુ લખવાની. માઇનસ. કેમ ભાઈ મેં માઇનસ કર્યું, બાદ કેમ કર્યું? આપણી આવક જે છે અગાઉથી મળેલી છે એને આપણે પાછી આપવી પડશે, ચૂકવવી પડશે. તો આવકમાં શું દર્શાવે ઘટાડો. ઘટાડો એટલે શું કરવાનું બાદ કરવાનું. અહીંયા શું લખશું અગાઉથી મળેલ. જો મળવાનું બાકી હતું તો શું લખ્યું મળવા બાકી. અહીંયા શું અગાઉથી મળી ગયું છે તો શું લખ્યું છે અગાઉથી મળેલ. મિત્રો કેટલું અગાઉથી મળી ગયું તો કે 2,000 રૂપિયા હવાલામાં આપ્યું એટલું. ચાલો બાદ કરો તો કેટલા આવે. હકીકતમાં ભાડાની આવક આપણી કેટલી થાય 31/3/2015 ના રોજ 24,000 રૂપિયા. અગાઉથી મળેલ આપણું શું છે દેવું. બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ. અગાઉથી મળેલ ભાડું કેટલું તો કે હવાલા પૂરતું. હવાલા પૂરતું એટલે કેટલું ભાઈ તો કે 2,000 રૂપિયા. ચાલો આટલું કમ્પ્લીટ કે ભાઈ મળેલ ભાડું આપણું શું છે ભાઈ તો કે ચાલુ દેવા છે આપણા. ચાલુ એટલે કે ટૂંકા સમયગાળા માટેના દેવા છે બરાબર છે. એ આપણે ટાઇટલ લખવાની જરૂર નથી. આપણે ખબર પડી ગઈ. મુખ્ય 5 હવાલાઓ જે છે એ 5 હવાલાના આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે આજે સમજ્યા. અગાઉના લેક્ચરમાં માત્ર આપણે એની શું સમજાતા ભાઈ તો કે હિસાબી અસર જોઈતી આવી રીતના અને હવાલા નોંધ જ જોઈતી, પરંતુ ધ્યાનમાં ન આવે સાહેબ એની અસર કઈ રીતના આપવાની, કઈ રીતના લખવાનું નન્નું ખાતામાં, કઈ રીતના પાકા સરવૈયામાં લખવાનું. તો એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે સમજીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ 5 એના પછીના હવાલાઓ જે આપણે આગળના લેક્ચરમાં કુલ 9 હવાલાઓ જોઈ ગયા હતા, 5 આજે જોયા. હવે 4 હવાલાઓ આપણે જોવાના છે બરાબર છે. ઘસારો, ઘાલખાદ, દેવાદાર પર ઘાલખાદ અનામત અને દેવાદાર પર વટાવ અનામત. એને આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે સમજવાના છે બરાબર છે, જે આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોશું. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ બાય.